الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، ما زلنا نقترب إلى 10 ذي الحجة، بس بقي 5 أيام إن شاء الله أو 4، والعشر الأوائل من ذي الحجة أيها الإخوة على الأبواب والأمل فيها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما الأمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر، في هذه الرواية يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. رواه البخاري. فانظر يا رعاك الله ما إذن الجهاد عند الله تعالى، إلا أن العمل في 10 ذي الحجة أفضل من جهاد مجاهد في بقية شهور العام كله. بل والعمل في 10 ذي الحجة أفضل من أنواع متعددة من الجهاد، إلا الجهاد الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أقر جواده وأهريق دمه. وإليه نماذج، وإليكم أيها الإخوة نماذج للعمل الصالح الذي يمكن أن يؤديه المسلم في هذه الأيام العشر. أولا الحج. فالحج أيها الإخوة أعظم الأعمال التي تؤدى في 10 ذي الحجة، وهو ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الحج يعني أفضل الجهاد حج مبرور. ثانيا التكبير أيها الإخوة، حيث أمر الله سبحانه وتعالى أن يذكروه في أيام معلومات، وجماهير أهل العلم على أن هذه الأيام المعلومات هي 10 الأوائل من ذي الحجة. ولذا قال الصحابة رضوان الله عليهم، يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم من السابقين إلى الخير، حيث روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس في تفسيره قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال: هن أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. رواه الترمذي، رواه البخاري. ثالثا أيها الإخوة الصيام، وخاصة صيام يوم العرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. وكذلك صيام بقية أيام العشر، لأن الصيام من الأعمال الصالحة. وأما استدلال البعض بعدم استحباب صيام العشر لما رواه إمام مسلم من قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فلا يفهم منه عدم صيام العشر على إطلاقه لسببين: الأول حث الرسول صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عرفة لغير الحاج، وهو من الأشهر قطعا، فدل عدم أخذ حديث عائشة رضي الله عنها على إطلاقه. ومن ذلك حديث حفصة رضي الله عنها قالت: 4 لم يكن يدعوهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر و3 أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة.
رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه ابن حبان. رابعا أيها الإخوة، يعني نهر الأضاحي من الأعمال الصالحة في الأشر نهر الأضاحي، حيث ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. والعجيب أيها الإخوة أن فئة من الناس قد أماتوا هذه السنة عند أولادهم، فظنوا أن المقصود من الأضحية هو اللحم فقط، ويوكلون من يذبحه حال عنهم في الخارج، مع أنه كان من السنة يعني أن يذبحها بيده المضحي. ويجب أيضا أيها الإخوة على من أراد الأضحية يعني قبل دخول هذه الأيام ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي. خامسا الصدقة. سادسا تلاوة القرآن والإكثار من الأذكار والتنفل. سابعا ومن الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في الأشهر الأواخر الدعاء. أيها الإخوة، الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وفي رواية: الدعاء مخ العبادة. وقال تعالى: قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الفرقان. فعلى المسلم أن يجتهد في الدعاء في الأشهر ذي الحجة أيها الإخوة، وخاصة في يوم عرفة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأذكر نفسي وإياكم بالدعاء لإخواننا المستضعفين في فلسطين، في أهل غزة، في كل مكان في هذه الأشهر أيها الإخوة، ينجيهم الله وأن يجعل لهم مما هم فيه مخرجا، وأن ينصرفهم ويثبت أقدامهم، وأن ينصرهم ويثبت أقدامهم أيها الإخوة. والأعمال الصالحة كثيرة ومتعددة، فعلى المسلم أن يكثر من العمل الصالح عموما، مثل قراءة القرآن وحضور مجالس العلم وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على السنن والإكثار من النوافل. وعلى المسلم كذلك يعني أن يصيب من كل عمل صالح بسهم، فلا يفوتن على نفسه شيئا من الخير أيها الإخوة. فليشمر كل منا عن سائد الجد، فليعد العدة لاستقبال الأيام الأشهر استقبالا يليق بمكانتها عند الله، حتى أنه أقسم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقال: والفجر وليال عشر. نقف هنا إن شاء الله أيها الإخوة، إن شاء الله سنكمل في الخطبة الثانية. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka ya ku yan uwa masu girma, hudubar tana magana akan wannan goma wato na Zulhijja wanda muke fuskanta, wanda yake saura kwana ko dai 5 ko kuma kwana 4, da yake ina je muna 25 ne, da saura kwana 5 ko kwana 4 wato wannan kwanukan wato su shigo. Ya ku yan uwa masu girma, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangane da wannan kwanuka guda 10, ce ba wani kyakkyawan aiki wanda Allah ya fi so
mal amal kama qala sallallahu alaihi wasallam mal amal fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi, ba wani aiki wanda Allah ya fi so a cikin wasu kwanuka, a cikin kowane kwanuka wanda ya kai wannan kwanuka guda 10. Wato kenan ma'ana Allah koyaushe yana so ka bauta masa, ka yi masa kyawawan ayyuka, amma ba kamar wannan kwana 10 da za mu fuskanta, babu. Wato Allah ya fi so ka yi masa kyawawan ayyuka a cikin wannan kwana 10 wanda muke fuskanta fiye da dukkan kwanuka na shekara duka na shekara ya koyan masu girma. Saboda haka yau waje ba mu zara dantse, hatta jihadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ko da jihadi, yace ko da jihadi, sai dai mutumin da ya fita da shi da dukiyarsa bai dawo da komai ba, Allah ya karbi ransa da dukiyarsa duka a wajen jihadi fi sabilillah. Ka kalli wannan misali na manzo sallallahu alaihi wasallam, wannan bawan Allah da ya fita a wajen jihadi da dukiyarsa da rayuwarsa bai dawo da komai ba, shi kadai yayi daidai da wanda yake kyakkyawan aiki a cikin wannan kwana 10 na Zulhijja. Saboda ka abin ba da wasa bane, ba karami bane ya koyan uwa masu girma. So daga cikin abubuwan da ya kamata a gurguje, ayyukan da ya kamata mu yi shine akwai aikin haji. Ne ki dama wannan an san shi. Aikin haji aiki ne mai girma wanda yake ana son shi a cikin wannan kwana 10 ake yin sa, ya koyan uwa masu girma. To da abin da ya rage karasawa ne kawai. Aikin haji ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci guda 5. Sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul jihad, mafificin jihadi shine alhajjul mabrur, ka samu kai aiki mabruri shine mafificin jihadi, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan na biyu akwai kabbarori, takbir, yawaita kabbarori, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ko kuma Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ya zama wannan kabarbarin kana yawaita su a cikin wannan kwana 10. Ko Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratan wa asila. Nau'in kabarbari duka ya zama kana maimaita su a cikin wannan kwana 10 da muke fuskanta, ya koyan uwa masu girma. Su kuma su ne ake kira abin nan ayyamul ma'lumat, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito a cikin tafsirin wannan, aka rawaito daga gare shi a cikin tafsirin wannan. Imam Buhari ya rawaito cewa abin nan ayyamun ma'lumat su ne waɗannan ayyam al-ashr, wannan kwanuka 10. Amma ayyamul ma'dudat su ne wancan kwanukan ayyamut tashrik, kwanukan da ake kira kwanukan yanyane, kwana na 11 da 12 da 13 ga watan Zulhijja, ga wannan wata ga watan Zulhijja sake kira kwanukan da ake cin abinci ana sakewa haka dai, wato saboda hidindimun sallah. Wannan kabarbarin Abdullahi dan Umar da Abu Hurairah sun kasance sukan fita kasuwa su daga murya da kabarbari, suna kabbara domin mutanen kasuwa su ansa, su ma suna ansawa. Su yi kabbara sai mutanen kasuwa duka su ansa, su yi kabbara su ansa, har kuma kullum cikin wannan kwana 10. To musamman wato akwai azumi, shine na 3 ya koyan uwa, musamman abin da ya shafi azumin ranar Arafa. Azumin ranar Arafa muhimmin jiddan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fatan Allah ya kaffir as-sanatu allati qablahu wa as-sanatu allati ba'da. Idan kai azumin ranar Arafa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana fatan Allah ya kankare maka zunuban wato shekara mai zuwa da wata wuce. Amma malamai sun yi bayani suka ce wannan idan ka nisanci manya-manyan zunubai, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, ni Allah ya ce nukaffir ankum sayi'atikum. Idan kuka nisanci manya-manyan zunubai kaba'ir, abin da ke kira kaba'ir, Allah ya kankare muku, ko da ba ku tuba sai Allah ya gafarta muku ƙananan zunubai. Sannan kuma waɗansu hadisai sun karantar da mu wannan salloli guda 5 ai suna kankare abin da ke tsakaninsu, ko tsakanin azhar da la'asar suna kankare wannan ayyukan da ka aikata wanda ba daidai ba a wannan tsakanin. Amma idan ka nisanci, haka hadisin ya ce, in ka nisanci manyan zunubai
sai Allah ya kankare ma ƙanana. Haka ma sauran tsakanin salloli duka. Haka ma juma'a, tsakanin juma'a da juma'a shi ma in ka nisanci manya-manyan zunubai abin da ake magana kenan. So wato ma'ana kenan ya ku yan uwa masu girma mu nisanci manya-manyan zunubai sai Allah ya kankare mana ƙanana. Allah ya gafarta mana. Amma kafa dalili da waɗansu suke yi da hadisin Aisha radiyallahu anha cewa wato ba mustahabbi bane, kusan akwai wannan rigingimu da ake cewa ba mustahabbi bane wai mutum ya waɗannan azumin guda na kwana tara, ba mustahabbi bane, saboda Aisha radiyallahu anha take cewa ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iman al-ashr qat, ban taba ganin manzon sallallahu alaihi wasallam yana azunta wannan kwana goma din ba. Sai da tuna Aisha ta rawaito wannan hadisi, wannan baya nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. Yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa sun zo. Na ɗaya cewa ya bada umarni a azumin ranar Arfa kamar yadda muka yi bayani yanzu. Yawa na ɗaya kenan. Sannan kuma na biyu sai na Aisha ba kawai shi take tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ɗaya ce daga cikin matatakinsa guda tara sallallahu alaihi wasallam. Sau da yawa bata san abin da ke faruwa a ɗakunan waɗansu ba. Ina yiwa yayi azumi a ɗakunan waɗansu bata sani ba. Radiyallahu anha. Sannan kuma an rawaito daga Hafsa radiyallahu anha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda hudu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa bane su ba. Al'amura guda hudu bai taɓa bane su ba. Na ɗaya wato shine sallallahu alaihi wasallam siyamu yawm Ashura, bai taɓa bane azumin ranar Ashura ba. Ranar Ashura 10 ga watan Al-Muharram, haka ne ko? 10 ga watan Al-Muharram. Wal ashir da azumin kwana 10 nan da muke magana, kwana 9. Bai taɓa rufari. Sai da tana Hafsa ta ambaci wannan hadisi din. Sannan wasu salatu ayyamin kulli shahr da azumin kwana 3 a kowane wata. Sallallahu alaihi wasallam shi bai taɓa bari ba. Azumin kwana 3 a kowane wata. Sannan da sallah raka'a 2 kafin sallah asuba. Sune raka'atan fitr. Shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin su ba. Su kaga wannan shi ma hadisi ne na ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma hadisi ne wanda Ibn Hibban ya inganta da yace hadisi ne ingantacce. Na fata ana fahimta. Sannan ya ku yan uwa masu girma sai da lokaci akwai layya shi ma yana da cikin ayyuka na gari waɗanda ake a cikin wannan kwanuka guda 10. Layya sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani. Sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya yanka layyarsa da hannunsa. Sahabban sallallahu alaihi wasallam su suke yanka layyarsu da hannunsu. Saboda haka yana da kyau duk wanda ya layya yanka ta da hannunsa in yana iya, in ba wata lalura ba ya yanka da hannunsa. Yau kar a ce ai wannan ta ɗana cewa ne sai dai a yanka masa ta wani ne ana gani saurayi ne ko a bari ya yanka bisa. Sai kwarai da gaske in bai iya ba a nuna masa yadda ake yanka. Domin shi yanka shi ma ilimi ne na musamman, ilimin yanka. So a karantar da shi yadda ake yi, domin in aka kuskure yanka ana iya ɓata mai naman gaba ɗaya, sai ya zama kawai naman zai dai a jefar saboda kuskure, wani ɗan kuskure kankanin an yi shi. Na ɗaga wuka a yanka a ɗaga wuka a koma. Malamai sun ce sai dai a jefar da wannan naman, ya ku yan uwa masu girma. To sannan kuma akwai duk wanda ya nufin yin layya, to ya kokari kafin shigo kwana 10 nan, wato ko kuma in kwana 10 nan suka shigo kare gusar da gashinsa ko kuma fatarsa ko kuma a kaifunsa. Yance gashi duk gashin jikinsa kare fitar. Shi ma ana ta maganganu akan wannan. Wato hadisi ne ingantacce wanda Imam Muslim ya ruwaito. Hadisi ne ingantacce wanda ke so ya yi layya, to kafin ko 10 na farko na Zulhajj, to ya tabbata in zai gusar ya gusar da duk gashinsa da aka yi funsa kaza. Amma in wannan 10 na farko suka shigo, to ya tabbata bai taba wani abu na aka fassa ko gashinsa ko fatarsa ko wani abu na jikinsa. Hadisi ne ingantacce ya ku yan uwa masu girma. Kila za mu ƙara bayani gwargwadon lokaci. Daga cikin kyawun ayyuka akwai sadaka, mu yawaita sadaka ya ku yan uwa masu girma. Daga cikin kyawun ayyuka akwai karatun alkur'ani, akwai yawaita azkar, ambaton Allah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran azkar duka.
daga ciki ya ku yan uwa masu girma akwai addu'a, wato mu yawaita addu'a a cikin wannan kwana goma. Allah yana karba, musamman addu'ar ranar arfa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me, ya ce ba kamar ta ko yawwa, ya ce addu'a wadda ta fi fiyayya addu'a ita ce addu'ar ranar khairu du'a du'a yawm arafa, ita ce addu'ar ranar arafa. Kar mu yi wasa da addu'ar ranar arafa. Allah yana karba. A cikin ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayyen abin da na faɗa da annabawan da suka gabace ni shine wannan zikiri, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine fiyayyen abin da ya faɗa a ranar arfa. A wajen addu'a cikin wannan kwana goma da ranar arfa, kar mu manta da yan uwanmu yan Falastin suna can da su da matansu da tsofaffinsu da kaza, yunwa tana neman ta kashe su. Alaysa kazalik? Fiye da wata 2 an hana shigar da abinci da ruwa da komai na abinci babu. Yanzu ma a munafinci ne aka shigar da dan abinci kaɗan, amma mafi yawan fiye da mutum miliyan 2 suna can ba abinci ba ruwa ba madara ga yara ba abincin yara ba komai, yara suna ta mutuwa. Ko yan uwanmu ne, ko mun ki ko mun so yan uwanmu ne, saboda kar mu manta da su a cikin addu'o'inmu. Ya ku yan uwa masu girma, daga ciki kamar da muka ce karatun Qur'ani yana ciki, kokarin halartar darussan da ake a masallatai suna ciki. Satin da ya wuce mun yi a huduba mun ambata cewa daga cikin abin da kake yi Allah ya baka ladar aikin haji shine ka halarci masallaci don ka ji karatu, da niyyar ka ji karatu kawai, ka saurari karatu, ka koyi ilimi. In ka yi haka to Allah ya baka ladar wanda ya aikin haji cikakke. Ya ku yan uwa masu girma, to sannan na'am, a gurguje lokacin ne ina zaɓar abin da nake son abin nan saboda lokaci. Daga ciki wato akwai wanda su ma wato hadisin Aisha radiyallahu anhu ya dan rikitar da su. Hadisin Aisha radiyallahu anhu, Aisha radiyallahu anhu wato maganan aski da cire akaifa kaza a cikin kafin wannan kwana goma ga wanda ke so yayi layya. Aisha radiyallahu anha ta ce ni nake gyarawa Annabi sallallahu alaihi wasallam dabbobinsa wanda yake aikawa zuwa Makka domin hadaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa canja wani abu ba, bai taɓa barin wani abu ba. Wato bi ma'ana abin nan yakan cire akaifa, yakan yi aski in yana so, yakan yi. To sai waɗansu suka ɗauka to tunda Aisha ta faɗi haka kenan ba dole bane ga wanda zai yi layya, ba dole bane ya yi abin nan ya kiyaye aski, ya kiyaye cire akaifa, ya kiyaye kaza. Kila an fahimce ni. Yawa abinda waɗansu suka fahimta kenan da hadisin Aisha. Amma malamai na hadisi su Yahya da sauransu sun tabbatar, da Imam Ahmad sun tabbatar cewa fassarar ba haka take ba. Domin hadisin Ummu Salama shine mai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kiyaye cire akaifa da aski da kaza abin a cikin wannan kwana goma din ga wanda zai yi layya. Suka ce hadisin sayyidatuna Aisha yana da fassara biyu. Na ɗaya dai ga duk wanda zai aika hadaya a Makka, kana gida za ka aika hadaya a Makka, to kana iya askin ka, kana iya cire akaifa a cikin wannan kwana goma, hadaya za ka aika. Kuma abinda hadisin sayyidatuna Aisha yake karantarwa kenan. Amma hadisin Ummu Salama wanda yake cewa wanda zai yi layya ya kiyayi cire akaifa da gashi da kaza, shi kuma yana nufin wanda ke cikin gari. Ina cikin Abuja zan yi layya, to dole ne in kiyaye kar in cire gashi a cikin wannan kwana goma, kar in cire akaifa da sauransu, kar in cire wani fata na jikina. An gane bambanci yayi ko? Yawwa, to wannan shine bambance-bambancen waɗannan hadisan na biyu. Abu na ɗaya. Abu na biyu shine wato ita sayyidatuna Aisha tana ba da ansa wa wasu sahabbai ne wanda suke da ra'ayin kamar Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar, wanda suke da ra'ayin duk mutumin da ya aika da hadaya zuwa Makka to yana da hukuncin mai aikin haji. Duk abin da aka hana mai aikin haji yi
to shi ma saboda ya aika da hadaya an hana shi yi. Kila an fahimta. Sai na Aisha ta ce ba haka bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika hadaya amma duk abin da yake so yayi yana yi. Kila an gane. Wato kenan tana ba da ansa ga waɗannan sahabbai guda biyu. Ba ma tana magana akan wai aski kai akai faka ba, a'a wancan da suka ce a'a yana da hukuncin wanda yake aikin haji, suka ce ba haka bane. Ina fata an fahimta. So Allah ya sa mu gane. Allah Ubangiji subhanahu wataala ya karba mana. Allah ya karba mana. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Muna roƙon Allah subhanahu wataala 'yan Falastinu Allah ya taimake su. 'Yan Falastinu Allah ya taimake su. Wannan hali na tsanani wanda suke ciki, ya Allah muna roƙonka Allah ka fitar da su a ciki. Ya Allah ka tsamar da su cikin wannan bala'i. Ya Allah wannan bala'in ka canja shi ya koma akan Yahudawa wanda suke gallaza musu wannan bala'i. Ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Ubangiji Allah ya ba su cin nasara, Allah ya ba su cin nasara, Allah ya ba su cin nasara. Muna roƙon Allah ya shiryar da mu, ya shiryar da iyalanmu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da iyalanmu. Allah ka yi mana albarka, ka yi wa iyalanmu albarka. Ya Allah ka shiryar da su, ka ba su ilimi nagari, ka ba su iyalai nagari, ka ba su ayyuka nagari. Masu aikin yi ya Allah ka sanya albarka a cikin ayyukansu. Marasa aikin yi ya Allah ka ba su ayyuka nagari. Ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Ya Allah muna roƙonka su kuma wanda suka yi ritaya Allah ka sanya albarka a cikin ritayarsu. Ubangiji Allah ya ba su mafita ta alkhairi. Ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Muna roƙon Allah marasa lafiya mu ya Allah ka ba mu lafiya a duk inda muke. A nan masallaci, kan hanya, a asibiti, a gidaddajin mu. Ya Allah ka ba mu lafiya a duk inda muke. Ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Muna roƙon Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya, ya Allah ka yi musu rahama. Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Mu kuma in tamu ta zo ya Allah ka ba mu cikawa da imani, ka ba mu cikawa da kalimar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baki musu.